بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کس در درسای گذشته کدام مشکل یا سوال چیز داره در شروع درس میتونین که سوالتان مطرح کنین. Okay, if there is no problem then I think we should start. عابده. السلام علیکم استاد. وعلیکم سلام. استاد یعنی امکان لري چې فنکشن هم د پیج په آخر کې وي او کال یې کو یعنی مخکې د دې نه چې فنکشن باډي وي فنکشن کال کو. کله چې یو پیج په پی ایچ پی کې اگزیکیوټ کیږي نو هغه کې سیکوینس مهم نه وي، ځکه پی ایچ پی فنکشن چې کوم دی هغه د سی پلس پلس د پروګرام باندې ټاپ ټو باټم اگزیکیوشن سیکوینس نه لري. د هر ځای کې د پیج فنکشن وي. کله چې ته ریکویسټ کې فرام د پیج نو ایگزیکټ ریکویسټ په سرور کې پروسس کیږي او ایگزیکټ بلاک ورته فایند کیږي، هغه نه وروسته اگزیکیوټ کیږي. Okay, so I think previously we missed the topic of arrays and today we are going to talk about it. arrays ما شما میفهمیم وقتی که بخوایم multiple items یا multiple values store کنیم then we use arrays. We have some other alternatives as well، یعنی میتونیم که از different variable هم استفاده کنیم بخاطر که multiple values require multiple variables. But can anyone tell me why to use array while we can use multiple variables? Anyone else? Sarah, Nuri? Yeah, let me hear from you. Why do we have arrays? Why can't we use multiple variables instead? سلام علیکم، خوشحال خوب باشین استاد. به خاطر که ما میگیم در اری هسته میتونیم که قیمت های یعنی در یک دانه اری میتونیم که معلومات زیاد را ذخیره کنیم به جای که از وریبل های زیاد استفاده کنیم، به خاطر که هم کل کم میشه و هم به آسانی میتونیم استفاده کنیم. Exactly. خب arrays over variables multiple advantages دارن. یک خوی که multiple variables will require multiple lines of code، هم در declarationشان، هم در initializationشان، هم پس در usageشان. برای که that is not a sequence of variables، وقتی که sequence نباشه then we need to handle each data item separately in memory. هر دیتا آیتم باز مجبور میشیم که در مموری جداگانه استفاده کنیم و در مموری باید جداگانه او را منیج کنیم. So that is the most popular reason why people use arrays. برای که array یک sequence of memory location ها می باشه، consecutive sequence of memory locations which has the same name and same type. Most often در PHP کم exception وجود داره، استثناء دهی است که could accept multiple type. But ما as a convention اگر از لحاظ data structure array میگیم so that is sequence of consecutive memory locations which can store multiple items at the same time with the same name and the same type. That is an array.
یک خوگه پیکور است که هندل کردن multiple item using same name much easier می باشه using a unique name with different indices. But other than that, we can apply most of aggregate functions, aggregate procedures. We can operate on them collectively, which is not possible in the case of multiple variables. یعنی اگر ما شما درباره یک نوع پیج بگیرم و restore کنیم in our project directory, which is exactly here, and if I give it the name of, for example, 8.php. Now see, if I have to create some markup in here, and then let me just take a PHP block. اگر ما بخوایم که multiple variable ها را داشته باشیم, for example, if I need to take some students names, for example اگر ما بگیم $stds مثلا std1 باشه and then his name is Ali. اگر فرضاً ما بگیم که $std2 باشه and his name is Ahmad. For example, agar ma begim $std3 basha and his name is John, and you can go on. Now, for example, if I have their marks, for example, if I say if mark is student awal basha masalan pinja, and then dollar of marks, if mark is student doom basha masalan shast, and then dollar of marks agar begim ki mark is student sevom basha ashtad, then you can see each for storing each item in memory, I need a separate and individual variable, which is pretty much a cumbersome task, which is a headache for the programmer himself. But as he keep thinking how to declare and how to select a proper identifier, chitoriak variable ama ek nom metem, that is a pretty cumbersome task. Whereas it puts a very much load and burden upon developers' mind. امی وریبل نام خوش کردن یک جنجال است, باز وریبل نام باید ماندن دیگه جنجال است, و برزی multiple statement ها نوشته کردنش دیگه جنجال است. So that is a very cumbersome task, but we can achieve it very easily. ما میتونیم که با یک نام وریبل multiple location ها را tens of locations consecutively در memory reserve کنیم, باز با مو یک نام میتونیم که کلی ولیو های ما را اکسس کنیم. more than that قسمی که از aggregate function ها را گفتم, اگر فرضاً بخوایم بین کلی وریبل ها یک مجموعش بکشم, اوسطش بکشم, مکزیمم بزرگترین نمره و کوچکترین نمره را پیدا کنم, یا میخوایم کلی لیست مثلا از نامه را پرینت کنم, then I can not do that easily. برای هر یک از این, چون هر یک individual variable است, جدا statement ها باید گرفته شود, and I cannot go through it, traverse نمیتونیم آسانی را کرده. So it will require a very much lengthy and long course. But for that, the collection of variables is called an array. یعنی اگر بخوایم که بآسانی کار بکنیم, we just create a one variable array, مثلا اگر بگیم stds, and then we can make it an array using the array procedure of the array function of the PHP. That's it. With this simple syntax, you can always create an array. You just need to create a variable or a reference variable, the array function, and then the array function, as you wish, you can assign the values, as many numbers, as many items that you wish to add to the array, you can easily add it. La hawla wa la quwwata. So that is about creating an array. در PHP که array ما شما جور میکنیم using array function array را جور میکنیم. That's it. و ایرا assign میکنیم با یک variable و array variable ما میشه automatically. ما میتونیم یک array ای رقم هم جور کنیم و ما میتونیم که یک array ای رقم هم جور کنیم. Let me just tell you where it is. Okay. Creating an indexed array. بائی شکل سی, یعنی که برای initialization ازی ما میتونیم که یک بار array variable declare کردیم, ما میتونیم که اینجا مستقیم ولیو ما را بگیم, مثلا stds باشه علی, خان, مثلا جان, مثلا ولی,
So these are some array items. Yeah, you see job. یا ما میتونیم وقتی که یک array را جور کنیم مثلا میگه جور میکنم for example marks array and then if I should just say that that is equal to an array and then I can initialize each of the ends of the array using this syntax که ما بگیم marks and then index مشخصش مثلا در 0 که اولین ایتمش میشه let's say that is 50 we can say that marks and then the related index 1 that is 60 and if we say dollar of marks and the related index مثلا 2 is equal to 80 and if we say dollar marks the related index مثلا 30 so you can not the index 30 but the index 3 the value should be around 78 that these are the two ways you can declare initialize an array in PHP یک با این syntax بوده میتون یا با این syntax بوده میتون اور دویش یک پس اگر ما با این طریقه هم پیش میرم automatically value اول item اول the index 0 میره باز item بعدی the index 1 item بعدی the index 2 item بعدی the index 3 قسمی که ما اینجا explicitly index wise specify میکنیم initialize میکنیم در array function automatically همی کار میشه خود به خود نظر به ترتیب و سیکونسشان values assign میشن and we can see that and use that so that is all about arrays in PHP در PHP به این شکل ما میتونیم یک consecutive sequence of memory location ها را reserve کنیم and as per the PHP ما اینجا میبینیم که از اول کدام fixed size نمیتیم قسمی که در جاوا و C++ شما میدادین که او را fix میکرد as many values as you assign to this array it will automatically be the size of the declared array یعنی اگر اینجا ما 5 ایتم میگم سایز ازی 5 میشه اگر اینجا ما 6 ایتم میگم سایز ازی 6 میشه same is the case with this one so array که declare شد then to use an array you know that we have the same syntax for while we are initializing we can use it as well مثلا اگر ما این را بخوایم ایکو کنم then I can just echo out as dollar of stds I should specify this index and as کدام index شما میخوایم که value اینجا print کنیم for example if I say from index 0 then that should return the first value from the student array but as you get the student array if value در index 0 شروع داره اولین item array ماست if I have to load this page then that should be like localhost and online class and today we have created the 8.php see I am getting the result as the first item اگر دیگه کدام ایتم بخوایم مثلا این ایتم باز از 0 حساب کرده این دومین ایندکس ما if I just save and reload my page that should be done the same is the case with this array marks مثلا اگر ما بخوایم که از این ایتم 0 را ببینم so that is a re اگر بخوایم از array marks item 0 را ببینم then that should be the first mark stored in the 0th index 50 کی just store شده برای ما 50 return and if I want to concatenate it then اگر ما relate میکنم که اول ایتمی ارتباط کرد اول ایتمی زی داره یعنی دی ری نامایش ذخیره کردیم اول نفر ایجا نمره اول داره then you can just give it like as dollar stds و اینجا کتش concatenate میکنی مثلا یک string مثلا علی dot and then the marks of the ali so then you can say that the marks of the ali are stored in the array with index 0 قسمی که نام داش student area the index 0 است نمرش در mark area the index 0 ممکن باشه so that ای اصلا اردو individual and independent array هستن یک index array است دیگه index array است یعنی که کتی از هیچ کدام ربط ندارن but logically اگر ما خود ما explicitly ریلیتش میکنیم که هر کسی کی جا اول است ایجا اول قیمت یزو است کسی کی جا دوم است ایجا دوم قیمتش است یعنی که یه رقم نیست که حتما هر وقت ما دو سیره را جور میکنیم they should be related in some sense this is just an example که ما نظر به کود ما را relate میکنیم so you can see Ali got 50 but if they are not related then that should might not be the case اگر قسمی که به ترتیبی کی جنامه هستن با مو ترتیبی جنمراتش نباشن بازی 50 شاید که نمره علی نباشه شاید نمره دیگه نفر باشه so that is not a good example but we can just relate it
in some scenarios اگر بخوایم same size دو اریا اگر داشته باشیم و در same sequence اگر ما قیمت ها را ذخیره میکنیم then we can retrieve it in a same sequence as that and we can relate that the values of two different arrays with the same indexes and we can relate them in any sense قسمی که ما نظر و نام و نمره شاگرد relate کردیم we can relate it in any sense. So that is just a simple array in PHP. خب این خوش شد وقتی که ما یک ارے را با یکی از دو طریقه یا اینیشالایز میکنیم و وقتی که ما استفادهش میکنیم it could be for any purpose not for just an echo purpose. It could be for any calculation, any comparison, any other purpose. But since you can just equate, you know you can use any other operator to perform any other operation on any of these indexed array items. So that let it be an example. Donc اگر ما بخوایم که کل ارے را traverse کنم یعنی from start to end هر ایتمش یک بار دیده شوه و با می سنتکس اگر فرضاً بخوایم traverseش کنیم این خب ما فقط از یک شاگرد نمرهش گرفته و نامش گرفته ایش انداختیم سعی کنین اگر ما از دوم میخوایم باز مجبور هستم کی را کاپی پیست کنم و برای نفر دومیجا اندکسش بدل کنم که مثلا اگر در students array the index 0 علی است و در marks array the index 0 نمره علی است باز در student array the index 1 خان باید باشه و در marks array the index 1 نمرهش باید باشه که 60 است و در آخری هر یکی از یک بریک لاین هم اگر بخوایم باز کانکتینیت کردن میتونیم که تا که هر نمره از جای خودش بیاید. Now just save it and reload the page. You will see با ترتیبی که اینجا stored هستن از هر اره با ترتیب respectively جا ما accessش میکنیم ولی اگر از دیگه شاگرد خواسته باشیم so we can just keep on copying this. But since we all know okay so now we have to change the indexes as well تنها کاپی کردن نه بلکه ما باید یک اندکس پیش هم بریم تا که نفر تغییر بخوره و نمرهش هم تغییر. But since we all know that duplicating code is never a good option and we should not try to rewrite the same code when there is too much similarity. What we can do, we can rerun it. Instead of rewriting it, more best option is to multiple bar same statement run کنیم with some sort of variation, some sort of improvement of value change with it. یعنی اگر ما بار بار امی رو کپی پیست میکنم instead of that I can loop through it. I can iterate through it with different index values and that is possible using a loop. For that we can use a counter loop, you can use a conditional loop, it's entirely up to you. Most frequently we use the counter loop for such purposes یعنی اگر بخوایم روز پیش یک روز پیش ما شما لوپ ها را دیده بودیم in that we had this syntax of for loop. So I'll just use it for example if I say if the initialization and the start of the counter is from 0 here we do not have any other choice but to start from 0 because we know that the first index of the array is always 0. در این صورت خو حتما است و در این صورت باز ما اپشنال داریم یعنی اگر ما 0 index میمانم و the first index initialize میکنم then you can do that but in such cases always the first item the 0 index میره and it is always a good scenario a good case to always store the first value of the array from the 0th index اگر نی waste میشه میتونست که اگر ما از یک شروع کنیم و دیگر نمی باشه و می باشه ولی waste میشه and array always starts from the 0th index so that's why I should start my counter from 0th index and in both arrays I have the first element in the 0th index and then we can decide its stop value. Stop value is decide mechanism so we know that it should go up to 3 and while it's going up to 3 it could be less than or equal to 3 or it could be less than 4. Less than 4 की بگیریم از 0 تا آخری index की 3 است او میره and then if I just I plus it there should be the body. Now this loops go from 0 to 4 0 to 3 less than 4 which is the exact requirement of the size of our array یعنی هر array ما مکمل 4 item داره و loop هم 4 بار تکرار میکنه. Now instead of copying and pasting it I can just take it to the body of the loop and from there we can
change the index using the counter variable. یعنی جمع fixed index داریم. اگر همین رقم بانم همین چیزی که در student array the index 0 است و چیزی که در marks array the index 0 است، علی این 50 را برای ما 4 بار repeat خواهد کرد. As you can see, Ali got 50, Ali got 50, Ali got 50, Ali got 50. But what I desire, what we require is که ما این رقم نکنیم. ما میگیم که ما میخواهیم که کتی هر ایتریشن ای اندکس هم پیش بره و ای اندکس هم پیش بره. برای اینکه یک بار اگر اندکس 0 را علی اکسس میکنه، دو بار باید اندکس 1 خان اکسس کنه. And we know that this counter variables keeps count from 0 to 4 to less than 4. So for that we can just replace the 0 with the $I variable. So the $I, and here as well it should be the $I, because now we do not have a static and fixed index. Now the index has been calculated using the loop, and as far as the loop iterates, the value will be renewed and we will see a new item from the array each time the loop iterates. Now if I just save and refresh it, you can see Ali got 50, Khan got 60, John got 80, and Wali got 78. So that is the whole array respectively. Based on the sequence stored, I am retrieving it based on the sequence stored. So that is how we can loop through an indexed array in PHP, a simple for loop. Now there is only one simple thing which I bet you already know, but let me just open the issue. مثلا اگر ما اینجا بگویم که میر یک نفر دیگه اینجا اضافه شده، and see if I just save this and refresh this page, I am not getting anything for mir. حالا اگر بگیم که مثلا اینجا میر مارکسش هم اضافه شده، در ازی که در اندکس students اگر ما یک ایتم اضافه کردیم، then in the array of marks هم باید یک value اضافه کنم. 7 refresh, I'm still not getting mir in his marks. So what can I do to get the last value? Last value نامش و last value و نمرش چطور گرفته میتونیم؟ Okay, anyone else? Apart from Abida, Sara and Behishta and Farwa and sometimes Homa and sometimes Sultana and sometimes Fakhria, most of the other participants are just listeners. They're not active participants. So try to be an active participant. It doesn't matter whether your answer is true or false. Try to talk, try to participate, and then we'll discuss and refine your speech. So I think we can go with Homa. سلام مستر خوب هستین؟ Wa alaikum salam. استاد اینجا کلاس باید کاندیشنش رو تعریف میکنیم. How? سو اینجا که گفتیم کوچکتر از 4 است، باید تغییر بدیم بیشتر کوچکتر از 5. Exactly. برای که صحیح است که در ایره ما تا 5 ایتم آل اضافه شده. پیش 4 ایتم بودن. پیش لاست اندکس ما 3 بود، آل لاست اندکس ما 4 است. کی تا لاست اندکس نمیره، برای که تا کوچک از 4 میره و کوچک از 4 3 میباشه. آخرین ایتمی است که اکسسش میکنه به این نمیه. آل ما باید که ایره 5 بگوییم، ایره 7 بگوییم و بیاییم پیج خدا refresh کنیم, then we'll get the last value. Correct? Exactly. But there is one other issue. Now, if I either decrease the number of items or increase it again, مثلا حالا اگر ما از بجای میر این دفعه زمیر هم اضافه میکنم, so that should be like zamir. If I save it, حالا باز ما مجبور هستم که ایرا تا اندکس ششم اضافه کنم, برای از اینکه اونجا قیمت اضافه شد. So for how long shall I keep ایجا کرر به خاطر میره که ایجا باز the e index هم اندکس ششم میبینه which is not present. So for that I have to create a fifth index here as well. Now see, for how long shall I keep changing my loop in my condition?
وای for how long shall I keep the count in my head که باش که اره ما آره آخری ایندکسش چند است و توتال چند ولیو داره یا اینجا آخری ایندکس چند است و توتال چند ولیو داره. اگر هر یکی جا من کم یا زیاد میکنم مجبور هستم که در لوپش هم تغییر بیارم. So that is a sort of headache for the developer. How can we do it even more versatile and flexible تاکه هر تعداد آیتم ها که باشن خودش ایجا بگیرنه که من لوپ کم یا زیاد کنم. And for that we have Sultana. No, no Sultana. Then let's talk with Sarah. Sarah, you have از raised your فانکشن hand. استفاده میکنیم که کاونت کنه بتانیشه. Exactly. و چی است؟ سو کاونت غریست سو بر زبان فرق میکنه. خب پیچ پی یادم رفته فعلا. در PHP قسمه که خودت گفتی خود کاونت است. ما او درست. روز درباره بیلتن فانکشن ها که گپ زدیم نه. اگر شما اینجا بیاین در موضوع فانکشنز همینجا هم هست باش که از همینجا بازش کنیم در اریز که آمد اینجا هم یک لینک برای کمپلیت رفرنس برایتان میده و از خود اینجا PHP Array references از موضوع فانکشنز هم که بیاین در بیلتن فانکشن که دو روز گفتیم از 1000 بیشتر فانکشن هستن اینجا در موضوع ری که بریم اینجا شما دیده میتونین کل فانکشن ها هستن در PHP که کتیره استفاده میشن as you can see them and there should be a function called count function in count function چی میکنه returns the number of elements in an array یعنی که در یک array ما توتال چند ایتم داریم میره خودش برای ما کاونت میکنه. حالا اگر ما این array را کاونت کنیم میره stds این برای ما میگه که ده 1 2 3 4 5 6 ایتم موجود داره. اگر array مارکس کاونت میکنم این برای ما میگه که 0 تا 5 ده 6 ایتم موجود داره و ما در لوپ چی را کار داریم total number of items in an array یعنی قسمی که اینجا ما 6 به خاطر گرفتیم فکس 6 گرفتیم که اینجا 6 است ولی قسمی که گفتم اگر ما یکی دیگه را یا اضافه میکنم یا کم میکنم این خبر نمیشه سرش که کم شده اضافه شد ولی اگر همین قیمت ما جنریت کنیم هر بار که میگیم لوپ اگزیکیوت میشه تو اول بوری را کاونت کو بی که دیره چند ایتم است تامو تعداد خودت برو یعنی از بجای 6 ما گفتم میتونیم که just count the array و او array چی است دلار stds یعنی خودت کاونت کو که std چند ایتم است حالی وقتی که کاونت میکنه 6 این برای ما 6 ریترن میکنه و لوپ ما 0 تا کوچک از 6 میره اگر احیانا این هفت میشه یا کم میشه مثلا اگر اینجا ما میگم واجد و اینجا نمره واجد میگم دلار مارکس مثلا میگیم که باشه 80 حالی نیاز ما نداریم که را کم کنیم یا زیاد کنیم برای هر بار که در لوپ به این اول رفته ای را کاونت میکنه هر چی تعداد ازی بود و اینجا ریترن میشه پیش کوچک از 6 بود حالا این دفعه که میبینه 7 است حالا این دفعه کوچک از 7 میبینه و respectively لیست ما کم یا اینجا زیاد شده خود به خود میتونه. Now this is a more dynamic and flexible kind of a loop for an array که نظر به تعداد اتماش خودش کم کنه از first تا last automatically traverse میشه. So that is how we can use an indexed array. This is how we can traverse an indexed array. And Abida, do you have a problem? نه استاد میخواستم بگویم که این طریقه میشه و فوریچ هم استفاده کرده میتونیم. Exactly. This is one way. در این طریقه ما میتونیم که یک normal for loop نظر به index count of array ما چی کنیم جور کنیم که یک مکمل array را first تا last برای ما بکشه. But for the purpose of arrays for the purpose of most iterative lists or the collections we have a specialized loop. او روز ما چی ما زیادم رفته که در موضوع لوپ ها for each کار کردیم یا نکردیم but here is the best scenario where we can use the for each loop. For each loop specialized نیاز کار نکنیم آلی کارش میکنیم. For each loop specialized همی است که یک لیست مکمل برای ما traverse کرده میتونه.
فار لوپ خب کاونتینگ میکنه او را میفهمیم، هم در یک کیس استفاده میشه هم در دیگه کیس ها. ولی فار ایچ لوپ مخصوص برای لیست ها جور شده. برای arrays in other collections are iterables. iterables یعنی که کلی او دیتا استرکچر هایی که یا دیتا تایپ هایی که این رقم array واره چی دارن، different item ها دارن، sequence of item ها دارن. those are all iterables or a list we can say. برازی for each loop ما استفاده میکنیم and syntaxش از این کده کوچکتر میشه و با آسانی without any count function, without any index trace که ما بگیم index از کجا شروع است تا کجا بره، without an increment and decrement, without the specification of index and an array name ما میتونیم کی استفاده کنیم. and that is ما فقط کیورد for each نوشته میکنیم. for each در PHP یک لوپ است. در جاوا اسکریپت اگر خوانده بودین اوجا for each یک فانکشن است، چون اوجا اره یک آبجکت تایپ میشه و بالای آبجکت باز یک فانکشن for each کال میشه. اینجا for each یک لوپ گفته میشه. باز در for each لوپ قسمی که هر لوپ داشته می باشه ما اکسپرشن لوپ داشته می باشیم و بادی لوپ داشته می باشیم. فقط با تفاوتی از که در فار ایچ لوپ در کت دیگه لوپ ها که تفاوت داره ای است که اینجا دو چیز گفته میشه with a keyword. یک کلکشنی که ما او را ترایورس میکنیم یا لیستی که او را ترایورس میکنیم اول نام از او را میگیم. مثلا اگر ما بگیم که ما stds را ترایورس میکنم for each of the stds، ولی وقتی که stds یعنی که ایره را ما برش گفتیم که را ترایورس میکنیم for each of the stds چی انجام شود؟ باز ما میگیم که for each قسمی که نامش از به هر یک ایتمی از این ایره std یک باری اتریت میکنه. یعنی for each of the stds for each item of this stds ایره میگه که تو یک بار اتریت و در هر بار اتریشن چی باید انجام شود؟ ما یک کیورد داریم از، میگیم هر اتریشن که میکنی از این یک ایتم ورداشته ایجا از در یک تمپرری ویریبل یا در یک لوکل ویریبل به نام دلار ایتم برای ما استور کرده باش. This is how we can traverse through a list using for each. این همی کلی سنتکسش است. فقط یک از کیورد است دیگه. ایه در صلاحیت ماست که کدام ایره را ترایورس میکنیم، ایه در صلاحیت ماست که برای تمپرری ویریبل چی نام میتیم. هر نام ممکن باشه. یعنی for each of the students از ایتم برای ما لوپ کده برو. وقتی کاری for each loop execute میشه در std زیره رفته از اول شروع میکنه. اول ایتم ایجا گرفته در ایتم مندازه، باز بعد از اینکه قوس بندش execute میشه پیش از این میره دوم ایتم گرفته از این std دی مندازه، از std باز سوم گرفته دی مندازه، باز چهارمش تا که کلش خلاص نشه. یعنی از اول تا آخر for each of the items of the std ای لوپ کده میره و در هر دوران یک ایتم از اینجا ورداشته در ویریبل ایتم برای ما انداخته میره تا که اینجا ما شما را استفاده کده بتانیم و هر اپریشن که بخوایم بالایش انجام کده بتانیم. for you can name it as item, you can name it as singular and plural convention. قسمی که زیاد کامن است در for each loop. معمولا مردم چی میکنن؟ arrays خو میفهمین نامش plural می باشه because that is a collection. قسمی که stds است یعنی که students. و باز ما گفتم میتونیم که as a singular مثلا as an std یک نورمال نیمینگ کنونشن است، کدام گپی خاص نداره. ایتم بوده میتونه، ولیو بوده میتونه، anything. یک وریبل است که امیجا لوکلی کریت میشه و استفاده میشه در for each. فقط یعنی که از نام ایره است. but as per the نیمینگ کنونشن معمولی است که اینجا پلورال نام باشه، نام ایره و اینجا سینگولار باشه. باز بسیار خوب خوانده میشه for each of the students as student. یعنی for every individual item from the students array pick if each as per the sequence and store it in the std so that I can use it here. مثلا اگر من echo میکنم if I just echo $std without an index اینجا نیاز نیست که ما ایواری اندکس برش بگویم، برای که توسط اندکس ما منیج نمیکنیم نه ترایورسش میکنیم. ما توسط ترتیب توسط for each loop را اکسس میکنیم. for each loop رفته نظر بر ترتیبش نوبتوار هر ایتم گرفته دی ویریبل برای ما مندازه و ما از لوکال ویریبل استفاده میکنیم. هیچ نیاز به اره و اندکسش نیست. و اگر بخوایم که مثلا تتیازی یک چیز کانکتینیت کنیم just a br for example, save and reload this page, reload it, so you can see it will traverse the whole array as simple as this statement and there is nothing else in it. So I hope this is clear.
ما پس برای در دیگر تایپ اره باز هم میگردیم و میبینیم. This is a for each loop. در PHP که ما داریم we have three types of an array. Let me just open it up here. در PHP اره ها به سه نوع هستن. یکیش میگیم indexed array، دیگهش associative array و دیگهش هم multi dimensional array. مولتی دایمنشنال بیشتر زیاد میشه، اینجا تا 2 دایمنشنش ما بیشتر معمولا استفاده میکنیم، موضوع بیشتر میشه، خب باز زیاد منیج کردنش سخت‌تر میشه. So that is the three types of array that we have in PHP. تانوس array که ما اینجا جور کردیم و کدش کار کردیم these are indexed arrays. indexed array عبارت از وی می باشه که یک نومریک اندکس داشته باشه و بیزد آن نومریک اندکس ما هم ولیو استور میکنیم، هم اکسسش میکنیم، هم یوزش میکنیم. قسمی که اینجا میبینین یا دی مارکس یا دی نیمز we had this indexed form و دی ایندکس فرمت باز پس استفادهش میکنیم، یعنی که نومریکل اندکس که ره داشت و سنگل ایتم هم میتونست که based on a specific position ایر offset هم میگیم یا based on a specific offset of the array یا index of the array ذخیره کنه. This type of an array is called a numeric array. But we have another type of array which is called an associative array, which is pretty much handy in most scenarios. قسمی که دیگه ما استفاده کردم و بیشتر اشتباه ممکن دی بیای which is not a good case. ما که بیشتر گفتم برای که ای اره کتیازی اره کدام ربط خاصی وجود نداره، ما فقط لاجیکلی در کود خود یا را برد میکنم که میگم هر ایتمی که ایجا اول است نمره از او ایجا در اول وجود داره و هر ایتمی که ایجا دوم است نمره از او در دوم ایجا وجود داره، which could be a problem afterwards. برای که اگر یک کسی لاجیک نفهمه و بیاید یا دایره یک ایتم کم و زیاد کنه یا دایره یک ایتم کم و زیاد کنه، در ضمن اگر یک کس ایره را سورت میکنه و ایره نمیکنه و یا اردویش سورت میکنه، میفهمیم در سورت کردن این چیزا جایش تغییر میده. اگر حال اول علی است باز اگر مثلا دیسندینگ سورت شو اول شاید ضمیر بیاد، بازی نمره 50 کی جوال است از علی به ضمیر و از ضمیر به علی بدل میشه که یک جنجال میشه. یعنی که من پیشتر گفتم این فقط یک کانکاتینیشن اگزامپل بود. در ریال کیس های بسیار کمی رقم تو ایندیپندنت ایندکس را کس اسوسییت یا بایند میکنه تا که اگزکتلی شور نباشه که لاجیکشان پسانتر تغییر نمیکنه، نی سیکونسشان، نو سورتشان و نی اندکسشان. در اون صورت شاید استفاده کنن. But we have a much convenient way than this. و ای است که ما میتونیم actually در یک اره هم کیش استور کنیم و هم ولیویش استور کنیم. یعنی در یک اره ما میتونیم که در یک ایتم دو چیز استور کنیم، یک لیبلش و دوم قیمتش، کی و ولیو. و اگر ما پسانتر سورت هم میکنیم، اگر کی پس و پیش میره از پوزیشن خود ولیویش هم کتش پس و پیش میره، اگر اضافه میشه یا کم میشه، اگر کی کم اضافه میشه ولیویش هم میشه. یعنی ما میتونیم که این دو ایندکس اره را در یک اسوسییتیو اره با هم یک جای بیاریم که کل ایرر پار سیچویشن ها را این میتونه که از بین ببره و کل other branches of the code که است که میتونه این کود ما را فکر کنه و کلی پرابلم ها را سالف کنه. This sort of an array is called an associative array. در associative array همین گپ است که ما تنها یک ایتم نداریم، ما دو گپ داشته می باشیم برای هر ایتم. اینجا هر ایتم که است individual یک ولیو داره، یا string است علی یا اینتیجر است مثلا 50 است. ولی در associative array هر دیتا ایتم ما دو بخش داشته می باشه که او در کی ولیو پیر به در جوره می جوره کی و ولیو. هر ایتم هم کی داشته می باشه هم ولیو. اگر پس و پیش میشه سورت میشه کم و زیاد میشه کیو ولیو مانند یک ایتم یک جای پس و پیش میشن که که ما زیاد کمک میکنه و ریدیبل میشه و از این جنجال اندکس ها ما را خلاص میکنه. باز از بجای اندکس ما میتونیم که از کی از ریدیبل string استفاده کنیم. So for that we use an associative array. سی حالا اگر مثلا ما باز بخوایم که یک اره را به نام مثلا student recs student records جور کنم، see I can create it using the same array function. همون array function که index array ما را جور میکرد، همون array function یک associative array ما را جور میکنه. but the only thing is که اینجا ترتیب ایتمش فرق میکنه. اوج اگر ما بودیم فقط مثلا علی و یا کاتی کاما سپریشن
خان این رقم individual value item جور میکردیم. اینجا در اسوسییتیو وره باز ما پترنی که داریم است کی میشه کی و این کی میتونه که یک value داشته باشه. should we use this arrow sign and then we assign a value to it. با این ترتیب این میشه اسوسییتیو. مثلا باز کاما ایتم جدا میکنه، باز ما همی سنتکس داریم که یک کی باشه و بعدا با کی ما میتونیم که یک value استور کنیم. با همین ترتیب مثلا ما میگم که جان و بعدا کی and the value of the key. And for example, if I say gul and then key and then the value of the key. اگر ما بگویم مثلا mir and then the value of the key. So this is how we can create an associative array. Associative امیر میگه که اینجا یک value که یکی association داره، یعنی که ارتباط داره، ولی در کل یک ایتم حساب میشه. قسمی که در یک اندکس یک ایتم بوده an individual value، اینجا یک ایتم است که دو value داره، یکیش کی است یکی value است. So that is called an associative array. And much more. اگر حالی ما بخوایم که یک ایتم از یه associative array استفاده کنم then that is as simple as echoing out for example as $std records array. اینجا اندکس که حالی ما میگیم 01 نمیگیم، ما در اندکس حالی کیش میگیم. مثلا میگم که علی را بریم پرنت کن. See if I just save it and reload it این برای ما پرنت میکنه که علی چند گرفته 50 بخاطر که ما که کی میگم این برای ما ولیوش ریترن میکنه. یعنی اگر ما بگیم که مثلا جان ریترن کو این رفته میبینه که در std rex array کی جان کدام ولیو داره این برای ما باز 78 میتونه ریترن کنه. And furthermore اگر ما بخوایم کل array را لوپ ترو کنم اینجا باز for each loop بسیار زیاد فت میه. مثلا اگر ما بخوایم توسط for each loop کی مکملش لوپ کنم then I should say for each قسمی که بیشتر در for each گفتیم اول کلکشن خدا میگیم یا که لیست خدا که عبارت از std rex است، یعنی کی ری را میخوایم که لوپ ترو کنم اور ایتمش بکنم. با اینجا ما کیورد از داریم and then after that ما میگیم که هر ایتم ورداشته در کدام وریبل ذخیره کنه. اینجا یک کمی حالی سنتکسش تغییر به این خاطر میکنه. قسمی که بالا اینجا شما میدین اگر یک اندکس تره را ما فاریچ میکردیم اینجا برش ما یک وریبل دیکلار میکردیم برای که هر ایتم از استیدیز که می او یک ولیو داره و دی استیدی وریبل ذخیره شد تا که ما استفادهش کنیم. ولی در کیس اسوسییتیو اره ما یک ولیو نداریم در هر ایتم خود، ما کی ولیو پر داریم. با همین ترتیب باز ما میتونیم که اینجا برش یک کی ولیو پر وریبل جور کنیم، یعنی هر بار برای هر ایتمی از این اسوسییتیو اره که یک ریکارد میور داره او را باید که با مو شکلش دیجا در کیش در کی و ولیوش در ولیو ذخیره کنه. یعنی for each of the item of the std rex as $key and then the arrow sign and then the $value. با این شکل ما میتونیم که شکل for each تغییر بدیم. Now see, and as I said, as per the reading شما کی ولیو گفته میتونین یا local variable هستن. شما میتونین مثلا بگین که std and the std marks این رقم یعنی کی local variable هستن هرچی بوده میتونن. Now read this for each of the student records as student name and student marks یعنی که for each که وقتی میشه یک ایتم ای جنبه میور داره. مثلا اگر ایتم نوبت ایتم اول باشه علی میاد در استیدی و 50 میاد در مارکسش. باز بار دوم که لوپ تکرار میکنه باز دوم ایتم میگیره، خان میاد در استیدی و نمرش میاد در مارکسش. در داخل لوپ هر رقم که ما بخوایم نظر به نوبت از استیدی کیشه گرفته میتونیم، از مارکس ولیوشه گرفته میتونیم. یعنی که من میتونم که ایکو کنم let's say که in an h3 tag and I want to concatenate $std ایجا اندکس باز گفتن ضرورت نیست برای که ما پیشتر که گفتم قسمی که ایجا خود ولیو نوبتوار ایده میه و ایده میه، نیاز نیست که باز کدام اندکس یا کدام کیش ایجا بگویم. and then associate with it مثلا got and then concatenate with it مثلا $marks and then concatenate with it the closing h3 tag. Now see save and refresh it
You will see Ali got 50, Khan got 60, John got 70, Gul got and Mir got. بامی ترتیب کی جمعی بینیم هر کی این ولیو برای ما با مو ترتیبش ریتریو کرده. حالا اگر ما یه ری را سورت میکنیم یک ایتم کم و زیاد میکنیم این ریسک کی جا داشتیم در دو اندیویدوال اندکس ری این ریسک جا وجود نداره. برای که اگر سورت میشه کتی کی ولیوش هم پس و پیش میشه. نه که علی جبانه و خانی جبه و 50 از بجای خان به علی داده شود. That is not the case in here. در ضمن اگر یک ایتم ما کم و زیاد میکنیم مثلا ما اینجا میگم که کی مانده بلال مثلا بلال and then the marks of the Bilal are 30. Now if I save and reload it, it will automatically be fetched in the same format. So that is called an associative array where we have key value pair. This is called a key value pair, and this is how we can iterate or loop through an associative array. فقط در لوپش یعنی تغییر ما کی جای کی ویلیو وریبل باید جور کنیم دیگه کلش سیم است و باز میتونیم هر کی یا هر وریبلی که خواسته باشیم استفاده کنیم. اگر نمیخواین کیش استفاده کنین نکنین، اگر نمیخواین ولیوش استفاده کنین نکنین، اگر بخواین هر دوش استفاده کنین you can do it. It's as versatile as you wish. There is no issue in that. This is called a associative array. I hope it's clear. I have a task and a question for you. قسمی که ما اینجا میتونستیم توسط یک اندکس را توسط فار لوپ ترایورس کنیم و یا توسط فار ایچ لوپ ترایورس کنیم. در کیس اسوسییتیو اره قسمی که ما را توسط فار ایچ لوپ ترایورس کردیم ما امکان داره که هم توسط یک فار لوپ ترایورس شود یا کلش دیده شود. If anyone has a point of view on this, is it possible to traverse an associative array using a simple for loop? سارا نوری اول که اندکس نداریم، دومش که دو قیمت کی ولیو داریم غیر از فار همراه فار نمیشه به نظرم. So you think it's not possible to traverse a an associative array using for loop? Got دال correct? خدا کردیم. Okay, next. Anyone? No clue. Abeda, do you want to say something? استاد میشه خود شاید ما یاد نداشته باشیم اما میشه اینمی گپ است. شدنی خود زیاد چیزا میشه خود شما یاد داشته باشین. ما هم یادش نداشتم. یاد داشتن نداشتن نیست. شما یادش دارین. فقط یک سرچش کنین. یک تاسک باشه براتون. امی سرچ کنین که شما این رقم یک اسوسییتیو اره را چطور توسط فار لوپ ترایورس میکنین. برای از اینکه اسوسییتیو اره را هم بلد هستین و فار لوپ هم بلد هستین. یکی چی ناولتی در فار لوپ میں کی میتونه که یک اسوسییتیو اره را ترایورس کنه. برای از این باید شما پشتش بگردین و که یافتین باز به ما بگوین. اگر ما همیشه این کار بکنم باز بسیار عادی میشه و شما مو پرابلم سالوینگ باز یاد نمیگیرین. یعنی که most of the time بیشتر که ما گفتم ما هم یاد نداشتم که یافتمش. یاد داشتن دیگه بعد از این برای شما نیست. شما بیسیکس آف پروگرام که فهمیدین شما هر چیز یاد دارین. But there is just a different way to doing things. A different way to doing things باید پشتش بگردین و پیدا کنین. And you will get it inshallah. I trust you. So next is this is the two types of array. For the third type of an array we have a multi-dimensional array. In the multi-dimensional array we know that it could be of 2 dimensions, 3 dimensions, 4 dimensions, 5 dimensions. Any number of dimensions. وقتی که از یک dimension گپ برآمد یعنی یک dimension ما را میگیم که یک ترتیب یک سیکونس یا vertical یا horizontally یا در رو فرمت یا در کالم فرمت باشه that is only one dimension. وقتی که 2 dimension میگیم رو کالم وقتی که جور میشه then ما از 2 dimension استفاده میکنیم و 3 dimensionش هم با مو ترتیب. but we know that هر قدر dimension بیشتر میشه امو قدر complexity و manage کردن دیتا این بیشتر چیز نیست. اره امی اره است. اگر چی در یک dimension باشه چی در دو چی در سی but manage کردن و برای هدفایی که استفاده میشه از 2 dimension بیشتر برای کامپلکس هدفها قسمی که در 3Ds استفاده میشه با او هدفها که اگر مسلکی کس نباشه
فقط دیتا منیج کردن و به هدفی که استفاده میشه و هدف برش کامپلکس است. در پروگرام مقدر کامپلکسیتی نشاید باشه، یا نستینگ لوپ ما با 2 لیول میکنیم یا با 3 لیول میکنیم یا با 4. that is not an issue. او را شما already میفهمید. but the only thing is سناریوش که چی سناریو ما را efficiently یوز میکنیم. most of the time برای که as more than one dimension ما بفهمیم we just take an example of a 2-dimensional array که type of multi-dimensional میشه. 2-dimensional array را میفهمیم it is an array of an array. قسمی که یک array است، یک dimension. اگر ما array ای رقم array را جور کنم array of an array then we measure 2 dimension. و اگر ما array of an array of arrays را جور کنیم و باز میشه 3 dimension. اول 2 dimensionش ببینیم که اگر خلیتان کار کرد با 3 4 5 رفتم تو میتونید. So for creating a multi-dimensional array for a 2-dimensional array we have the same syntax in PHP. مثلا ما اینجا میگم که $of let's say که data and then that should be equal to an array. قسمی که array function اینجا array را برای ما میسازم، ما یک array function را کال میکنیم. در array function اگر ما individual item ها را بگیرم یک dimensional میشه. مثلا ما اینجا میگم که خان، یا میگم که جان، یا میگم که ولی، یا میگم که مثلا میر، یا میگم مثلا گل، یا میگم مثلا زمان. این رقم یک دایمنشن است، یعنی یک اری ایتم هستی. ولی اگر اری ها را داشته باشیم این میشه 2 dimension. یعنی از بجای هر یکی از ایتم اگر ما یک اری را باز جور کنم، از بجای از یک اری را جور کنم، از بجای از یک اری را جور، این میشه 2 dimensional. این رقم شما گفته میتونید. مثلا سعی کنید اینجا خب بیخی زیاد شده، اگر ما بگویم این رقم، ولی اگر بجای یک ایتم است، بجای از اگر ما یک اری را بسازم، این را به خاطر از این طریق آمدم که شما ببینید که اری در اری چی مانه. ما اصلا از بجای یک ایتم اری یک اری را می سازم. مو سیکونس مراد کنید. یعنی حالا اگر اینجا بگوین که یک، یا همون رقم نامه میگیم که آسان باشه، مثلا لیلا، این را دخترانه میگیریم. دیگه چی بود؟ نامه دختران عابده، فروه، مثلا 19 این رقم. So these are an array within array. حالا اگر از بجای ایتم دوم باز یک array را ساختم، so I can say an array and then create a new array. مثلا یه اگر array بچه ها باشه، for example علی and then خان and then John and then Wali. Although it's not very much important که ما same count داشته باشیم but for our purpose it is. هر تعداد ایتم هایی که دایی را گرفتیم همون تعداد ایتم ها را دایی را بگیریم، باز همون رو کالمش فکس میه. اگر کم و زیاد بگیریم باز میفهمیم نه که 2 dimensional که میشه این شکل تیبل میگیره. باز در یک رویش این روی اولش اگر شوه 1 2 3 4 کالم وجود داشته می باشه، در دیگر رویش 1 2 3 4 کالم، در دیگر رویش مثلا یک کالم، باز اون شکل تیبل و شکل لیست منظم نمیه. فقط دایی اگر از هر internal array را نمبر آف ایتمایش میچ کنه، باز شما پراپر میتونین که امور بگیرین و در لوپینگ هم کهتان کمک میشه. اگر نه باز امور رقم ارای اندکس اوت آف باوند ارر شاید براتون به بریزی که شما خب باز داخلیش نمیفهمین. اگر ایتم ندارین خالی بانین ولی جور کنین به خاطر سیم نمبر باشه. حالا اگه مثلا سیوم جور میکنین دین بجای از ایتم شما بگیرین ارای، ولی متوجه هستین ما بریزی که سیمپل شوه اول یک نومریک اندکس ارای را جور کردم، سیمپل ایتم ها را گرفتم، بعدن هر ایتم ها به ارای ریپلیس کردم. این فقط برای بود که شما برای کامه ها و قوس ها کنفیوز نشین که چطور ارای شد باز ارای شد باز قوس شد باز قیمت ها شدن باز قوس که بسته شد این کامه از کجا آمد. اگر متوجه بوده باشین این همون کامه هایی هستن که ایتم ها را جدا میکنن. حالا هر ایتم در ذات خود یک ارای دیگه میشه. حالا از بجای از اگر ما یک ارای را جور میکنم و اگر فرض کنیم که هم 4 تا ویلیو باشه، مثلا این دخترها شدن ای بچه ها شدن، اینجا مثلا اشتکار میگیریم چی باشه مثلا A B C را میگیریم B C and then D. Now this is an array. ایجام 4 ایتم است، ایجام 4 ایتم است، ایجام این شد array within an array.
وی میشه تو دایمنشنال ری. برای از که شما از این قدم بهتر یک ارگانایزیشن از این را داشته باشین you can just press an enter at the start of each array یعنی این رقم یک کمی برای خود اندنتش کنین here and then here and now you can easily understand how an array of an array is یعنی یک array است که در داخل ازی هر ایتمی ازی باز یک array دیگه است و قسمی که در هیچ شکل میبینین همین شکل براتون ارگانایزم میشه ای array اول روی اول میشه که در یک کالم دو کالم سه کالم چهار کالم میشه ای array دوم روی دوم میشه که در یک کالم دو سه چهار میشه ای بادیش دیگه میشه که یک دو سه چهار حالا اگر بخواین که شما اکسس کنین بازی based on two index access میشه یعنی اگر سعی کنیم ما بخوایم که echo کنیم این را then I should just write echo and I want to echo as $data what مثلا میگم که در اندکس در روی زیرو در کالم زیرو چیزی که وجود داره او برای ما ایکو آوت شود ولی در این اره اول اندکس بریزی است روی زیرو شی است یعنی مکمل و باز این دوم اندکس برای داخلی اره است در این باز زیرویی است یعنی در این اره زیرو ای ایتم اول میاد و در این اره زیرو ای ایتم اول میاد ما که زیرو زیرو میگیم در روی زیرو کالم زیرو یعنی که لیلا باید برای ما accessible باشه. Now if I refresh this you will see I'm getting لیلا مثلا اگر بخوایم که اینی ایتم داشته باشم ای باز در روی اول اندکس زیرو است برای که اگر برای اره اندکس زیرو باشه یعنی بجای جان ایکوال ارر نوشته کرده بودم که جان یک زیرو اندکس بود ای باز اندکسش یک میشه یعنی که روی اول و باز در روی اول ایندکس که استفاده میکنیم اندکس زیرو است حالا باید برای ما علی را ریتریو کنه and same is the case for each of the other one مثلا اگر یه ایتم داشته باشیم در همین رو در روی اول 0 1 2 3 4 اندکس هستی باز برای ما ولی را باید اکسس کنیم اوکی so that is 0 1 2 3 4 نیست برای که 3 است last item سیم و قسمی که شما میالی دیدین اگر ما out of index میشیم یعنی اگر احیانا در یک اره اینجا 5 ایتم گرفتیم و اینجا 4 گرفتیم و ما لوپ ما همیشه تا 5 رفتنی است بازی رقم اره را برای ما میده در این خاطر ما که پیشتر گفتم در مولتیپل دایمنشن ها فقط من چیزی که سخت است اون منیج کردن دیتایش سخت است دیگه چیز نیست این 2 دایمنشنال شد اگر 3 دایمنشنال جور میکنین همون ترتیبی که ما پیشتر گفتم اگر تعقیب کنین مثلا ای در اره است در اره اگر باز یک ایتم است اگر هر یک ایتم بدل به یک اره دیگه شود ای شد 3 dimension یعنی که اره آف ان اره آف ان اره باز در داخل از او اگر باز یکیش گرفتین باز 4 dimension میشه دیگه ای کدام تریک دیگه نداره فقط اینجا اندکس ها باز پیشتر شده میرن و منیج کردن دیتا یک کمی براتون سخت میشه دیگه هیچ کدام دیگه تریکی وجود اینجا نداره so that is about a 2 dimensional array این قسمی که میبینین اگر مکملش ریتریو میکنین فقط برازی باید یک لوپ باشه و برازی باید یک لوپ باشه حالی دو اندکس وجود دارنی so for that سی ما میگم که یک لوپ باشه که دلار آی یا اینجا گفته میتونین دلار رو هر رقم که برای آسان است از 0 شروع شود تا که رویتان کوچک است تعداد روها تعداد ایتم های اره بیرونی 0 1 2 تا که کوچک از 2 باشه میتونین امیره کاونت کنین count of array of data حالا ما برش نام ندادیم so it could create an internal name as well I think next باز میگیم که دلار رو پلاس پلاس این لوپ بریزی است که رو وایز یعنی اینی اره بیرونی رایی تراورس کنه 1 0 1 2 حالا بریزی که در اینجا داخل آمد این خودش یک اره است باز میتونیم که بریزی اره تراورس کردن یک لوپ داخلی را در داخل ازی بگیریم که میشه نستد لوپ مثلا اینجا میتونیم که جه بگوین یا کالم بگوین مثلا کالم از 0 شروع شود ای با تعداد چی میره با تعداد دلار کالم با تعداد ایتم ها 0 1 2 3 توتال 4 ایتم است کوچک از 4 باید که 3 باشه وی وریبل ما کاپیتال گرفتیم and then دلار کالم پلاس پلاس اینجا هم یک پلاس پلاس باید باشه so that is it حالا در داخل از این ما میتونیم که اره خود تراورس کنیم برای از این کاری برای ما دو اندکس میتا قسمی که در 2 dimensional اره دو اندکس می باشه اول اندکس از 0 تا 2 میره برای از این که 0 1 2 باشه برای رو دوم اندکس کی برای ما میتا برای کالم یعنی داخل از این برای 0 1 2 3 برای از این میتا
باز که رو تغییر کرد باز 0 1 2 3 میشه، باز که رو تغییر کرد 0 1 2 3 میشه. حالا اگر اینجا ما بخوایم که ایکویش کنم then I can just equal out از دلار دیتا، مثلا اولش دلار رو اندکس باشه و دومش دلار کالم اندکس باشه. ناو اگر بخواین اینجا یک فاصله رکتش کانکتینیت کنین save it. What is the problem here? For dollar row is equal to 0 dollar خا dollar row less than 2 اینجا یک سیمیکالن باید باشه که ما فول کالن دادیم. And I think that should solve the problem. Now save and then refresh. Here you can see the whole list. What is the problem again? Laila, Aveda, Farwa, Nauda, Ali Khan, خان جان ولی یم شد. فقط یک ایشوی است که برای ما ایلاست نکشید ABC را، یعنی که دوی را کشید the first one and the second one last نکشید. برای less than 2 ای باید که less than 3 باشه تا که اندکس دوم هم بگیره. now you can see we have ABC. برای که اندکس 0 است، یک است، ای 2 است و less than 3 last اندکسش باز 2 میاد. Here you can see this. اگر میخواین با شکل امی رقم تیبل یا که هر رو جدا جدا بگوین، باز میتونین که بعد از لوپ دوم اینجا برش یک بیاره پرنت کنین، یا که هر رو که تکمیل میشه ای داخلی یک رو را پرنت میکنه، هر رو که تکمیل میشه آخرش یک بیار باشه، بعدن با روی بادی بیا پرنت شه و باز یک بیار باشه. Now save and refresh it so you will see it in a proper way. اینجا خب اصلا هر یکش یک رو کالم است. اگر ما در تیبلی را بگیریم باز درست میه، ولی چون اینجا ایتم ها خرد و پس و پیش هستن به خاطر پس و پیش معلوم میشه. اگر نه این کالم اول است، یم کالم اول است، یم باز می رقم دوم 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 سوم سوم و چهارم چهارم. proper spacing اگر نظر به CSS یا نظر به کدام سل تیبل داشته باشیم then it will be a proper table format as we can see it in here. So that is called a two-dimensional array. These are the three types of array that we have in PHP. Furthermore قسمی که اینجا گفتم equally function های built-in array related خما خوانده نمیتونیم but you can work with it and there are very much numerous types of them. The multi-dimensional array, this is how we created a multi-dimensional array, and as you can see ما میتونیم این رقم یک تیبل در two-dimensional array جور کنیم. So if you just keep practicing، ما که پیشتر گفتم اگر خواسته باشین در یک لیست یا در تیبلی را انتگریت کنین then you can create a much better result from that. So that is about arrays. One thing left is the array sorting. قسمی که پیشتر ما براتون گفتم بیشتر فانکشن ارای وجود داره. در او جمله این 6 فانکشن سورتینگ هم وجود داره که میتونه ارای ما را سورت کنه. برای سورت کردن 6 فانکشن به این خاطر است که ما دو نوع ارای را داریم. یک نومریکال ارای از مولتی دایمنشنال گذشته به خاطر که یک تو دایمنشنال مولتی دایمنشنال ارای هم اندکس بوده میتونه هم اسوسییتیو بوده میتونه. از اویش اگر تیر شویم ما شما در بیسیک تایپ های اندکس و اسوسییتیو باز میتونیم که سورتینگ انجام بدیم. این دو فانکشن به خاطر سورت کردن اندکس ارای می باشه و این 4 فانکشن به خاطر سورت کردن اسوسییتیو ارای می باشه. به خاطر نومریک ارای دو فانکشن به خاطر است که یک نومریک ارای را نظر به ولیوش، چون در یک نومریک ارای یا در اندکس ارای قسمی که اینجا میبینین نظر به ولیوش ما این را یا میتونیم اسندینگ سورت کنیم یا میتونیم دیسندینگ. اسندینگ یعنی از A تا Z، descending یعنی از Z تا A. اگر ascending سورت میکنین سورت فانکشن سرش کال کنین، اگر descending سورت میکنین R سورت ریورس سورت سرش کال کنین. باز در اسوسییتیو ارای 4 فانکشن به خاطر داریم که یک اسوسییتیو ارای تنها یک ولیو نداره که نظر بر از سورت شوه یا ascending یا descending، بلکه دو ولیو داره، کی داره و ولیو داره. حالی نظر به کی میتونه که ascending descending شوه که برای دو فانکشن است و نظر به ولیو میتونه که ascending descending شوه که برای هم دو فانکشن است. یا میبینین A سورت نظر به ولیو ascending سورتش میکنه و K سورت نظر به کی ascending سورت میکنه. به همین ترتیب AR سورت نظر به ولیو ریورس سورت میکنه و KR سورت نظر به کی ریورس سورت میکنه. در کلی 4 فانکشن ها برای سورت کردن
indexed و نومریکا اسوسییتد اره استفاده میشه. and اینجا مثال هستن و شما اگر در خانه یک ترای کردین بسیار ساده است، دیگه چیزی نیست که ما سری زیاد گپ یا وقت ضایع کنیم. فقط سورت فانکشن را کال میکنین، ری را پرش پاس میکنین، بعد از اگر شما می ری را ترایورس میکنین شما در شکل سورتدش را میبینین. So that is all about the arrays in PHP. If any of you has any of the problem, then please let me know. And okay, so that's it for today. اگر کس کدام سوال مشکل یا چیز داره میتونین که مشکلاتتان رو مطرح کنین. If no problem، از امتحانی که امروز تقریبا 11 نفر پوت شدن بریزیم بگوین که ویدیو ببینن و در ضمن امتحان باز دیگر روز میگیریم و دیگر روز که شد باز unexpected میگیریم، به این خاطر که اگر ما از امتحان بگویم باز مردم ها پوت میشن. یعنی بعد از این براتون نمیگم که امتحان چی وقت است، هر وقت که گرفتم در امون روز باز مستقیم از باجای درس امتحانو شد شنبه باشه، یک شنبه باشه، پنج شنبه باشه یا هر روز دیگه باشه، یک سرپرایز تست دیگه بعد از این میگیریم، پری پلان تست ها را دیگه کنسل میکنیم. So if you